भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Let's stand this universal prayer together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪಾವನಕರವಾದಂತಹ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಮೇ ತಿಂಗಳ 19ನೇ ತಾರೀಕು 2024ನೇ ವರ್ಷ ಏಕಾದಶಿಯ ಈ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ ಇದನ್ನು ಹಾಡಬಹುದು. ಉದಕರತಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ಕಲಾಧರಾವತಂ ಸಕಂ ವಿಲಾಸಿಲೋಕರಕ್ಷಕಂ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೆ ದೈತ್ಯಕಂ नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नतेतरादिभीकरं नमोदि तार्कभास्वरं नमस्सुरार्य निर्जरं नतादिकापदोद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्य कुञ्जरं दरेतरोदरं परं वरे भवक्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोति भाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्व चर्वणं प्रपञ्चनाश भीषणं धनञ्जयं
जयाति भूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्त दन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनम् अन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदे स्मरन् गणेश्वरम् अरोगताम् अदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायोरष्टभूतिम् अभ्युपैति सोचिरत् अभ्युपैति सोचिरत् अभ्युपैति सोचिरत् श्री विद्या गणपति की जय ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಪಾರ್ವತಿ ವರಸುತ ಗಜಾನನ पार्वती वरसुत गजानन पालिसुयन्ननु गजानन पालिसुयन्ननु गजानन पार्वती वरसुत गजानन पाशाङ्कुशधर पाप विमोचन पाशाङ्कुशधर पाप विमोचन रक्षिसु यन्ननु गजानन पार्वती वरसुत गजानन लंबोदरने नम्बिदे निन्ननु लंबोदरने नम्बिदे निन्ननु बेड बेडवु गजानन पार्वती वरसुत गजानन वररंग विठ्ठलन स्मरणेय ಮಾಡುವೆ ವರರಂಗ ವಿಠ್ಠಲನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡುವೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡವೋ ಗಜಾನನ
पार्वतीवरसुत गजानन पालिसु यन्ननु गजानन पार्वतीवरसुत गजानन पार्वतीवरसुत गजानन श्री प्रसन्न गणपति स्वामी की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री देवदत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಾರಾಯಣ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 14. 14ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 23ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ. 14ರಿಂದ 23 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ನವಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಯೋಗಃ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯತन्तಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತಾಃ ನಮಸ್ಯन्तಶ್ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾ ಉಪಾಸತೆ. ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞೇನ ಚಾಪ್ಯನ್ಯೇ ಯಜಂತೋ ಮಾಮುಪಾಸತೆ. ಏಕತ್ವೇನ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಬುಧಾ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಂ. ಅಹಂ ಕ್ರತುರಹಂ ಯಜ್ಞಃ ಸ್ವಧಾಹಮಹಮೋರಥಂ. ಮಂತ್ರೋಹಮಹಮೇವಾಜ್ಯಂ ಅಹಮಗ್ನಿರಹಂ ಹುತಂ. ಪಿತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತಃ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ. ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮೋಂಕಾರಃ ಸಾಮಯಜುರೇವ ಚ. ಗತಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭುಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಿವಾಸಃ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್. ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಲಯಸ್ಥಾನಂ ನಿಧಾನಂ ಬೀಜಮವ್ಯಯಂ. ತಪಾಮ್ಯಹಮಹಂ ವರ್ಷಂ ನಿಗೃಹಾಮ್ಯುತ್ಸೃಜಾಮಿ ಚ. ಅಮೃತಂ ಚೈವ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ಸದಸಚ್ಚಾಹಮರ್ಜುನ. ತ್ರೈವೇದ್ಯಾ ಮಾಂ ಸೋಮಪಾಃ ಭೂತಪಾಪಾಃ ಯಜ್ಞೈರ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗತಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತೆ. ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्ति विधेव भोगान्. एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति. एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना
ಗದಾಗದಂ ಕಾಮ ಕಾಮಾ ಲಭಂತೆ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ येऽप्यन्यदेवता भक्तः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೊನೆಯ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ನಲ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಕರ್ಮಠರಾಗಿ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ. ಅಂತಹ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ವೇದ ಪಠಣ, ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ, ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ದಾಟುವುದಲ್ಲ, ಜಿಗಿಯಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಜಿಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆಯದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಹಳೆಯದ ಆ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಬೇಕು. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾಂಟಿಸರಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ, ಬರೆಯಲು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಓದಲು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ನೌಕರಿ, ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿದ ನಂತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪುನಃ ಓದಲು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಸಂಬಳ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು, ತಮ್ಮ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಹಣ ದೊರಕುವ ಉಪಾಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಥವಾ PhD ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಯಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ನಮ್ಮದು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಹೇಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಬರುವುದು ಕೇವಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ದಿವಸಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಕೇವಲ ಆರಂಭಿಕ ಮಾತ್ರ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾದ ನಂತರವೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆನಂತರ ವಿವಾಹ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ. ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಈ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ, ಮಾಡಿ, ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತ ಮೆರೆಯಲಿಹುದು ಭಾರತ, ಭರತ ಭೂಮಿ ಧರೆಯಲಿ ಗರಿಮೆ ಹಿರಿಮೆ ಗಳಿಸಲಿ ಎಂಬುದೊಂದೇ ಹಂಬಲ, ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಬಿಂಬಲ. ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತ ಮೆರೆಯಲಿಹುದು ಭಾರತ, ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತ ಮೆರೆಯಲಿಹುದು ಭಾರತ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಳಿಯಲು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಗಲು, ನಾಡ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳೆಸಲು, ಗಳಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ಭುಜದೊಳು. ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತ ಮೆರೆಯಲಿಹುದು ಭಾರತ, ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತ ಮೆರೆಯಲಿಹುದು ಭಾರತ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಭರತ ಭೂಮಿ ಧರೆಯಲಿ ಗರಿಮೆ ಹಿರಿಮೆ ಗಳಿಸಲಿ ಎಂಬುದೊಂದೇ ಹಂಬಲ, ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಬೆಂಬಲ. ಆ ಧರ್ಮದ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆವು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಕೊನೆಯ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ತ್ರೈವಿದ್ಯಾವಾಂ ಸೋಮಪಾ ಭೂತ ಪಾಪಾಹ, ಆ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏಪ್ಯನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತಾಹ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವ ಸೋಮಯಾಜಿಗಳು ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ಪುಣ್ಯ ಬಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿ ದಿವ್ಯ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿ ಪುಣ್ಯವು ಕ್ಷೀಣವಾದ ಕೂಡಲೇ ಪುನಃ ಈ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಅನನ್ಯವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ನಿತ್ಯ ಯುಕ್ತರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ನಾನೇ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹೇ ಕೌಂತೆಯ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವವರೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಆದರೆ ಅದು ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೌದು, ಆದರೆ ಅದು ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಗಾಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಯಾವುದುದು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪ್? ಯಾವುದುದು ನೇರವಾದ ಪೂಜೆ? ನೋಡಿ, 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ. ಅಹಂ ಹೇ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನ
ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ ನ ತು ಮಾಮಭಿಜಾನಂತಿ ತತ್ವೇನಾತಸ್ತ್ಯವಂತಿ ತೇ ಅಹಂ ಹಿ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನಾಂ ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ ನ ತು ಮಾಮಭಿಜಾನಂತಿ ತತ್ವೇನಾತಸ್ತ್ಯವಂತಿ ತೇ. ಸಮಸ್ತ ಪೂಜೆಗಳ ಭಕ್ತೃವು ನಾನೇ, ಪ್ರಭುವೂ ನಾನೇ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡೋಣ, ಆನಂತರ ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ಸಾರಾಂಶ. 24ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಪದಚ್ಛೇದ. ಅಹಂ ಹಿ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭು ಏವ ಚ ನ ತು ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಂತಿ ತತ್ವೇನ ಅತಃ ತ್ಯವಂತಿ ತೇ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನ ಸಮಸ್ತ ಯಜ್ಞಗಳ, ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಭೋಕ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಚ ಒಡೆಯನೂ ಕೂಡ, ಅಹಮೇವ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ತು ಆದರೆ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರನಾದ ನನ್ನನ್ನು ತತ್ವೇನ ತತ್ವದಿಂದ ತೇ ಅವರು ನ ಅಭಿಜಾನಂತಿ ಅವರು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಃ ಇದರಿಂದ ತ್ಯವಂತಿ ಪತನರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾರಾಂಶ ನೋಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ತತ್ವತಃ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರ ಪತನ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಯಜ್ಞಗಳ ಭೋಕ್ತ ಮತ್ತು ಒಡೆಯನು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪರಮೇಶ್ವರನಾದ ನನ್ನನ್ನು ತತ್ವತಃ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಂತೆ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪುನರಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. 24ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಅನ್ಯ ಅಪಿ ದೇವತಾ ತ್ವಮೇವ ಚೇತ್ ತದ್ಭಕ್ತಾಶ್ಚ ತ್ವಾಮೇವ ಯಜಂತೆ ಸತ್ಯಮೇವ. ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲವೇ? ಹೌದು, ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದು? ಕಸ್ಮಾತ್ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಯಜಂತೆ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಪೂಜೆ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ? ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಿದೆ. 24ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ಅಹಂ ಈ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾನ ಶ್ರೌತಾನಾಂ ಸ್ಮಾರ್ತಾನಾಂ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ದೇವತಾತ್ಮತ್ವೇನ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ ಮತ್ಸ್ವಾಮಿಕೋ ಹಿ ಯಜ್ಞಃ ಅಧಿಯಜ್ಞಃ ಅಹಂ ಏವ ಅತ್ರ. ಈಗಾಗಲೇ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇತಿ ಹಿ ಉಕ್ತಂ ತಥಾ ನತು ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಂತಿ ತತ್ವೇನ ಯಥಾವತ್ ಅತಶ್ಚ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ ಶ್ವಾ ಯಾಗಫಲಾತ್ ಚ್ಯವಂತಿ ಪ್ರತ್ಯವಂತೆ ತೇ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಶ್ರೌತ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ತ
ಎಂಬ ಸರ್ವಯಜ್ಞಗಳಿಗೂ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೂ ನಾನೇ. ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನೂ ನಾನೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಯಜ್ಞನು ನಾನೇ ಎಂದಲ್ಲವೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ತತ್ವದಿಂದ ಎಂದರೆ ನಾನು ಇರುವಂತೆಯೇ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಯಾಗ ಫಲದಿಂದ ಅವರು ಜಾರಿ ಬೀಳುವರು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಯಜ್ಞದ ಒಡೆಯ ಎಂದು ಅರಿಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವರು. ಅವರು ಜಾರಿ ಬೀಳುವರು, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಗುಣ ಇದೆ: ತಾಮಸಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ಸಾತ್ವಿಕ. ಆದ್ರೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಅತೀತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಸರ್ವ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃವು ಒಡೆಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಾರದು? ಯಾಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಹೆಸರು ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು? ಯಾಕೆ? ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೂಪ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ, ಅಗಮ್ಯ, ಅಗಣಿತ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸರ್ವಾಂತರ್ಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಆಗಿಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಗ ಗ್ರಹಣವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ, ಒಂದು ರೂಪ, ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ. ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೋಡು ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ, ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡು. ಎಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಚರ್ಮದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು. ಚರ್ಮದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ, ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ, ಒಂದು ಹೋಮ ಕುಂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಹಾಕಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಾರದು ಭಗವಂತನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನಂತರ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಭಗವಂತ ನೋಡು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನೇನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ನೀನ್ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಭಗವಂತ ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷುಹು, ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ, ಅದರಿಂದ ನೋಡು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣು ತ್ರಿನೇತ್ರ ತೆರೆಯಬೇಕು.
ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಬೇಕು, ಆಗ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ. ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಅದು ತುಂಬಾ ಸಂಕುಚಿತವಾದಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯ, ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿರುವುದು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯ, ಒಂದು ಉಪಕರಣ, a very limited tool, a very limited instrument. Our eyes, not only our eyes, our ears, our nose, our tongue, all have limited capacities. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಕೇವಲ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಕಿವಿಗಳಿಗೆ, ಕಿವಿಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಬಲ್ಲದೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಶಬ್ದದ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಆ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕಿವಿಗಳು ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವುಗಳು, ಕಣ್ಣು ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು, ಮೂಗು ಸೀಮಿತ, ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುರ್ಗಂಧ, ಸುಗಂಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಘ್ರಾಣಿಸುವಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮಾತು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಇಂತಿಷ್ಟು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಜೋರಾಗಿ ಅರಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕಿರುಚಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಾತ್ರ ತಲುಪುವುದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸೀಮಿತ, ಸಂಕುಚಿತ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಈ ಸೀಮಿತ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇನು? ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನು, ವಿಸ್ತರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುವುದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. The unlimited cannot be perceived by the limited instruments. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ, ದೇಹವನ್ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನಿನ ಕಲಶವಯ್ಯ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರಯ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಬೇಕು, ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು, ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಉಪಾಸನೆಯಂತೆ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಈ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ. ಯಾಂತೆ ದೇವವ್ರತ ದೇವ ನ್ಯಾಂತೆ ಪಿತೃವ್ರತಃ ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತೇಜ್ಯ ಮದ್ಯಾಜಿನೋಪಿ ಮಾ.
ಯಾಂತಿ ದೇವವ್ರತಾ ದೇವ ಪಿತೃನ್ಯಾಂತಿ ಪಿತೃವ್ರತಾಃ ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತೇಜ್ಯ ಮತ್ಯಾಜಿನೋಪಿ ಮಾಂ. ಪದಚ್ಛೇದ. ಯಾಂತಿ ದೇವವ್ರತಾಃ ದೇವಾನ್ ಪಿತॄನ್ ಯಾಂತಿ ಪಿತೃವ್ರತಾಃ ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತೇಜ್ಯಾಃ ಯಾಂತಿ ಮತ್ಯಾಜಿನಃ ಅಪಿ ಮಾಂ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವವ್ರತಾಃ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ದೇವಾನ್ಯಾಂತಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಿತೃವ್ರತಾಃ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಪಿತೃನ್ಯಾಂತಿ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭೂತೇಜ್ಯಾಃ ಭೂತಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮದ್ಯಾಜಿನಃ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಮಾಂ ಅಪಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಕಾಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಅತಃ ಚ್ಯವಂತಿ ಅವರು ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಪೂಜಿಸುವವರು ನೇರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ. ಸಾರಾಂಶ ನೋಡಿ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಭೂತಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಭೂತಗಳನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಏನಿದೆ, ಪೂಜೆ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಏನೋ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಂಬುವವರೇ. ಆದರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತೇವೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನಿರುವುದು ಹೊರಗಡೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊರಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಓಹೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲಿ? ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಚಿಂತನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಮನೋಬಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆಲಿಸುವಾಗ ಕಿವಿಗಳ ಶಬ್ದದ ಆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿದೆ. ಚರಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡಿಸೋ ಗೋರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಗೋರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಎಳ್ಳು ಕೊನೆಯೋ ಮುಳ್ಳು ಮೊನೆಯೋ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡದೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ, ಎಳ್ಳು ಕೊನೆಯೋ ಮುಳ್ಳು ಮೊನೆಯೋ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡದೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಠಾವಿನಲ್ಲೂ ಗೌರಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ,
ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಳಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಇಲ್ಲ. ದೂರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ದೂರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೂ. ವಿಚಾರ. ತದೇ ಜತಿ ತನ್ನೈ ಜತಿ ತತ್ತೂರೇ ತತ್ವಂತಿಕೆ ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಹು ಸರ್ವ ಬಾಹ್ಯತಃ. ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಷ್ಟು ತದು ಸರ್ವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನ. ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಭೇದ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ಹೊರಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಲ್ಲ? ಶರೀರವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ಧಕ್ಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟು, ಮಡಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಕುಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಕುಡಿಕೆಯ ಒಳಗೆ ಆಕಾಶವಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಯಾಕೆ? ಆ ಕುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ. ಆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಆಕಾಶ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕುಡಿಕೆಯಿಂದ, ಆ ಘಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಆಕಾಶ ಇದೆ. ಓಹೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ? ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಆಕಾಶ, ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆಕಾಶ. ಈಗ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಕಾರ ಇದೆ, ಕುಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಡಕೆ, ಎ ಪಾಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಜಾರಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಮಡಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಒಡೆದು ಚೂರು ಚೂರು ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕುಡಿಕೆ, ಆ ಮಡಕೆ, ದಟ್ ಪಾಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ discharged, disintegrated, because it has fallen from your hand and it is in pieces. ಈಗೇನಾಗೋಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆಕಾಶ, ಆ ಮಡಕೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಆಕಾಶ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಆಕಾಶದ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದೆಲ್ಲಾಯ್ತು, ಒಂದು ಹಿಂದೆಯೂ ಹಾಗೆ ಒಂದಾಗೆ ಇತ್ತದು. ಈಗ ಮಡಕೆ ಒಡೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಮಡಕೆ ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಾಶ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯೇ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ಕೂಡ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸರತಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕುರುಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಕುರುಡನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ, ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಅಂದರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಭಕ್ತರು. ಆಗ ಕುರುಡನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಸರತಿಯ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಿ ಅಂತ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಇಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು
ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ಕುರುಡರಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಮೂಢ ಅಂದರು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ. ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡರು. ಕುರುಡರೇ ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸೂರದಾಸರು ಮಹಾನ್ ಸಂತರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರು, ಬಹಳ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕುರುಡುತನದಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಂಡರು, ಬೆಳೆದರು ಸೂರದಾಸ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಾದರು ಸೂರದಾಸರು. ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಿತ್ಯ ಗಾಯನ ಸೇವೆ. ಅವರು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಕುರುಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದೇ ಬಣ್ಣ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೂರದಾಸರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇದೇನಿದು, ಇವ್ರ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣೋಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಅಭಿಷೇಕವಾದ ನಂತರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ನೋಡೋಣ ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನಂದ್ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತು, ಅಭಿಷೇಕವಾಯ್ತು, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೂರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಯಥಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಹಾಡನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಲಂಕಾರನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಬಹುದು? ಸೂರದಾಸರು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವವನು ನೀನೆ, ವಸ್ತ್ರ, ಧವಸ, ಧಾನ್ಯ, ಆಹಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು ನೀನೆ. ನೀನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಲು ಈ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತನ ಈ ಭಕ್ತರದು ಅಂತಾನೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾಚಿಕೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಭಕ್ತರು ನಾವು, ಇವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದೆ, ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಷ್ಟೇ, ಇವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ, ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕುರುಡ್ರು, ಸೂರದಾಸನೇ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣು ಇರುವವ ಅಂದರು ಭಕ್ತರು. ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಜನೆಯನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರಾದರು ಸೂರದಾಸನ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣಿನ ದರ್ಶನ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಹೌದು, ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸೋರು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಏಪಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತಿಮತ್ವೇನ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ ಯಜಂತೆ ತೇಷಾಮಪಿ
ಯಾಗಫಲಂ ಅವಶ್ಯಂ ಭಾವಿ ಕಥಂ. ಯಾರು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವರೋ ಅವರಿಗೂ ಯಾಗದ ಫಲವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾಂತಿ ಗಚ್ಚಂತಿ ದೇವವ್ರತಾಃ ದೇವೇಶು ವ್ರತಂ ನಿಯಮಃ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಯೇಷಾಂ ತೇ ದೇವವ್ರತಾಃ ದೇವಾನ್ ಯಾಂತಿ. ದೇವವ್ರತರಾದವರು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ರತವು ಎಂದರೆ ನಿಯಮವು ಭಕ್ತಿಯು ಯಾರಿಗೆ ಇರುವುದೋ ಅಂಥ ದೇವವ್ರತರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಪಡೆಯುವರು, ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರು ಈ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು. ಇನ್ನು ಪಿತೃನ್ ಅಗ್ನಿಷ್ಟಾತ್ತಾದೀನ್ ಯಾಂತಿ ಪಿತೃವ್ರತಾಃ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕ್ರಿಯಾಪರಾಃ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಃ. ಪಿತೃವ್ರತರು ಎಂದರೆ ಶ್ರಾದ್ದವೇ ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳ ಪಿತೃಭಕ್ತರು ಅಗ್ನಿಷ್ಟಾತ್ತರೇ ಮುಂತಾದ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುವರು. ಭೂತಾನಿ ವಿನಾಯಕ ಮಾತೃಗಣ ಚತುರ್ಭಗಿನ್ಯಾದೀನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತೇಜ್ಯಾಃ ಭೂತಾನಾಂ ಪೂಜಕಾಃ. ಭೂತೇಜ್ಯರು ಎಂದರೆ ಭೂತಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು. ಭೂತಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ ವಿನಾಯಕ, ಮಾತೃಗಣ, ಚತುರ್ಭಗಿನಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುವರು. ಇದರಂತೆ ಯಾಂತಿ ಮದ್ಯಾಜಿನಃ ಮದ್ಯಜನಶೀಲಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ಅಪಿ ಮಾಮೇವ. ಮದ್ಯಾಜಿಗಳು ಎಂದರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದವರಾದ ವೈಷ್ಣವರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನೇ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾನೇಪಿ ಆಯಾಸೆ ಮಾಮೇವ ನ ಭಜಂತೆ ಅಜ್ಞಾನಾತ್ ತೇನ ತೇ ಅಲ್ಪಫಲ ಭಾಜೋ ಭವಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಹೀಗೆ ಆಯಾಸವು ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜೆಗೂ ಸಮಾನವೇ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇವರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸದೆ ಇರುವರು, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ಯಾರೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಲೋಕಗಳಿವೆ? ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಇದೆಯೇ? ನರಕಲೋಕ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು, ಕೇವಲ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ನರಕಲೋಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಿತೃಲೋಕ, ಕಿನ್ನರ ಲೋಕ, ನಾಗಲೋಕ, ದೇವಲೋಕ, ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಲೋಕಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವು ನಾವು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವು. ಏನು? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನೇ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುವವರು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಾನವಾದ ಅಂಕಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವೇ? ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಏನನ್ನೂ ಶ್ರಮ ಪಡದೆ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇನೋ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನಾವು ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಏನಿದು ಆಶ್ರಮವಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ? ಯಾವ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫಲ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಾಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ದತ್ತ.